नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्रा अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। नगर निगम की तरफ से भगत सिंह मोड़ से जुबली मोड़ को जोड़ने वाली सेंड्रेले ब्रिज का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर मेयर विधान उपाध्याय, डिप्टी मेयर वसीम उल हक, पार्षद तरुण चक्रवर्ती सहित नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे। इस संदर्भ में मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि आसनसोल रेल डिवीजन के डीआरएम को उन्होंने फ़ोन पर सेंड्रेले ब्रिज के नीचे जल जमाव की बात कही थी। डीआरएम ने अपने इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों को भेजा है और उनके साथ मिलकर निगम भी इसकी जाँच कर रहा है कि कैसे रेल और आसनसोल नगर निगम इस ब्रिज के नीचे जल जमाव की समस्या को दूर कर सकते हैं। मेयर ने कहा कि थोड़ी सी बारिश होने पर भी इस ब्रिज के नीचे पानी जम जाता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। আজকে এসেছিলাম এটাতে আমাদের বিগত মানে প্রথম থেকে এখানে একটু বৃষ্টি হলে পুরো ড্রেনেজ সিস্টেমটা আমাদের রেলের এই যে ব্রিজটা রয়েছে, ব্রিজের আগে পর্যন্ত আমরা কর্পোরেশনের তরফ থেকে আমরা কাজ করতে পেরেছি। তারপরে রেলের এই জায়গাটা আছে, এখানে না কাজ করার জন্য প্রতিবার বর্ষাতে একটু বৃষ্টি হলে এখানে কিন্তু মানুষ যেতে পারে না, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়। তো সেটাই আমি আজ সকালবেলাতে ডিআরএম সাহেবকে ফোন করেছিলাম এবং করার পর উনি আজকে ওনাদের ইঞ্জিনিয়ারদের পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু এত বৃষ্টি চলছে আমরা দেখে গেলাম। আবার বৃষ্টিটা থামলে আমরা আগামীকালকে আবার আমরা এসে এটা দেখে নেবো কীভাবে এটাকে ঠিক করা যায়। এবং ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টকেও ডাকতে হবে, ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের তার ফারগুলো আছে সব নিচে রয়ে গেছে। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल तथा पार्वती टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के संस्थापक तथा चेयरमैन सचिन राय के जन्मदिन पर चांदा स्थित आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर आसनसोल रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी सोमात्मानंद जी महाराज ने स्कूल की सिल्वर जुबली गेट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही यहाँ नई स्कूल बिल्डिंग का भी शिलान्यास किया गया। साथ ही यहाँ रक्तदान शिविर भी लगाया गया। नेत्र जांच और दांतों की जांच के भी शिविर आयोजित किए गए। सचिन राय हमेशा समाज से जुड़े कार्य करते रहना चाहते हैं, इसलिए उनके जन्मदिन पर वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया। सचिन राय ने कहा कि आज उनका जन्मदिन है, ईश्वर की कृपा से वह हमेशा लोगों की सेवा करते रहना चाहते हैं। उन्होंने आरके मिशन आश्रम के स्वामी सोमात्मानंद जी महाराज को धन्यवाद दिया, जो कार्यक्रम में शरीक हुए और अपना आशीर्वाद दिया। इस मौके पर सचिन राय की पत्नी तथा स्कूल की डायरेक्टर मीता राय, उनके पुत्र गौरव राय, रक्तदान आंदोलन के अगुआ प्रवीर धर, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल तथा पार्वती टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी, शिक्षक और अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। इस मौके पर सचिन राय के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर केक भी काटा गया। আজকে আমাদের আসানসোল নর্থ পয়েন্ট স্কুলের যে প্রোগ্রাম, বিভিন্ন রকম প্রোগ্রামে এরকম 23 আগস্টে হয় আমার বার্থডে উপলক্ষে। আজকে যেটা ছিল ট্রি প্ল্যান্টেশন, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এবং আমাদের যে নতুন বিল্ডিং হতে যাচ্ছে তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হলো এবং তার সঙ্গে আমাদের নতুন দুটি গেট হয়েছে, বিএড কলেজের একটা গেট এবং স্কুলের যে মেন গেট, সেটার উন্মোচন করলেন আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী সোমাত্মানন্দজি মহারাজ। তার হাত দিয়ে সমস্ত কিছু হলো এবং আমাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা হচ্ছে স্কুলটাকে আসানসোলের নাম্বার 1 পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। শুধু কোয়ান্টিটিতে নয়, কোয়ালিটিতে। এখান থেকে ছেলেমেয়েরা যারা যাতে আইআইটি, ইঞ্জিনিয়ারিং,
মেডিকেলের চান্স পায়, তার জন্য তাদের ফ্রি কোচিং ক্যাম্প করাচ্ছি। এবং গরিব ছেলেমেয়েরা যাতে চান্স পায় তার জন্যে আমরা একটা স্কলারশিপ প্রোগ্রাম নিয়েছি, যেটা নেক্সট ইয়ার থেকে শুরু হচ্ছে। ক্লাস 10-এ যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা পাস করবে তাদের অ্যাকর্ডিং টু মেরিট গরিব মেধাবী ছাত্রদের আমরা 25,000 টাকা করে স্কলারশিপ দেবো 100 জন, তার মানে 100 জনকে দেবো 25 লাখ টাকা। এবং আমাদের কমিটমেন্ট যে এই 4 বছর ধরে এই স্কলারশিপ দেওয়া হবে 1 কোটি টাকা। তার পরবর্তী পর্যায়ে কী হবে সেটা পরে আমরা আলোচনা করব, কিন্তু এখন থেকে আমরা যেটা চিন্তা করেছি প্রতি বছর 25 লাখ টাকা করে স্কলারশিপ গরিব এবং মেধাবী মেয়েদের দেওয়া হবে। আমাদের উদ্দেশ্য একটাই, যে গরিব ছেলেমেয়েরা এখানে পড়াশোনা করে যাতে তাদের গর্বে আমরা গর্বিত হতে পারি, তারা যাতে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করতে পারে সেটাই চিন্তাধারা। আপনারা দেখছেন ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ একটা 100 ফিট এতে উচ্চতায় করেছি, তার কারণ একটাই, তাদের মধ্যে যাতে দেশাত্মবোধ জাগে, দেশের প্রতি ভালোবাসাটা জাগে, দেশটা আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, সেই চিন্তাধারা যাতে তাদের মনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তার জন্যেই এটা আমরা করেছি। এবং এইভাবে সব প্রচেষ্টা আমরা করে যাচ্ছি যাতে আসানসোলের মধ্যে নাম্বার 1 স্কুল এটা হয় সব দিক থেকে, এবং এখানকার ছেলেমেয়েরা যাতে মানুষ হয়, তাদের গর্বে যাতে আমরা গর্বিত হতে পারি, দেশ গর্বিত হয়, এটাই আমার উদ্দেশ্য। এবং আমার পরে আমি বাটাম তুলে দিচ্ছি আমার সুযোগ্য পুত্র গৌরব রায়ের হাতে, উনি কিছু বলবেন এবং ওর বাইরে থেকে পড়াশোনা করে এসেছে, ওর চিন্তাধারাতে স্কুলটাকে আরও উন্নত থেকে উন্নততর করে নিয়ে যাবে, সেই বিষয়ে আমি আশা করি। আমাদের এই স্কুলের লক্ষ্য ছিল যে কোয়ালিটির ওপরে ফোকাস করা, বাট কোয়ালিটির জন্য যে দরকার আমরা ভালো ভালো টিচার্স দিল্লি থেকে আনতে শুরু করেছে। আগামী অ্যাকাডেমিক ইয়ার থেকে আমাদের শুরু হবে, যারা স্পেশালি 9, 10, 11, 12 ওপর ফোকাস করে যাতে তাদের কোন সেক্টরটাতে ওদের মানে স্পেসিফিকলি প্রবলেম হচ্ছে সেইগুলোকে আরও ট্যাক্টফুলি কী করে শেখানো যায়, আরও ইজিভাবে কী করে শেখানো যায়। আমরা ডিজিটাল বোর্ডস ইমপ্লিমেন্ট করেছি, আমরা অডিও ভিজুয়াল ফরম্যাট অফ টিচিং এটা করেছি। অনলাইনে আমাদের অলরেডি বাইরে ইনস্টিটিউটের থেকে আমাদের মানে টিচার্সরা আছে যারা স্টুডেন্টদেরকে গাইড করছে, যাতে এটা কী হয় রেজাল্ট ভালো হলে ওদের পরিচয় থেকে আমাদের স্কুলে পরিচয়। তো এইটাই আশা করব যে আজকে আমার বাবার জন্মদিনের এইটার থেকে যে আমরা প্রত্যেকটা বছর একটা করে মাইলস্টোন যে হিট করতে চলেছি, কিন্তু অলরেডি আমরা অলমোস্ট 3,000 স্টুডেন্টস অ্যাচিভ করে নিয়েছি 24 ইয়ার্সে। তো এবারে এইটাকে আরও নেক্সট লেভেলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমরা স্কুলটাকে অন্য লেভেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই জন্য কল্পনা রেখেছি। কিছু স্পোর্টস কমপ্লেক্স হতে চলেছে, যেখানে ইনডোর কারাটে, জুডো, টাইকোয়ান্ডো এগুলো শেখানো হচ্ছে গার্ল চাইল্ডের সেফটির জন্য, যাতে তারা নিজেদের সেলফ ডিফেন্স করতে পারে। এটা আমাদের রেগুলার কোর্সেস হয়, স্কেটিং হয়, আমরা সামার ক্যাম্প করাই, সেখানে হর্স রাইডিং হয়, এইখানে আমাদের জিপ লাইনিং হয়, রোপ ক্লাইম্বিং হয়, অনেক রকম এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে স্টুডেন্টদের রাখা হয়েছে, তাতে তাদেরও খুব ভালো লাগে যে এমনি অ্যাক্টিভিটি অন্য কোনো স্কুলে হয় না, সেটা আমরা এই নর্থ পয়েন্টের থ্রু দিয়ে আমরা পাচ্ছি। पिछले 25 सालों में जितनी ग्रोथ और जितनी डेवलपमेंट आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल ने देखी है इस इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में, वो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट पे ही समझ में आता है। आज 23 अगस्त हमारे चेयरमैन सर मिस्टर सचिंद्रनाथ रॉय का जन्मदिन है, और इस साल हमारे स्कूल की 25 साल भी पूरे हो रहे हैं। आज आपने देखा कि कितनी फिलैंथ्रोपिक और सोशल एक्टिविटीज़ साथ में अरेंज हुई। ब्लड डोनेशन 100 से भी ज़्यादा यूनिट्स ब्लड को टारगेट किया गया, और ब्लड डोनेशन अभी भी चल रहा है। ट्री प्लांटेशन हमने किया हाईवे पे, नेशनल हाईवे 19 पे आसनसोल बाईपास पे हमने आज 50 पेड़ लगाए। इस साल हमने टोटल ये निर्णय लिया है कि 500 पेड़ आसनसोल के आसपास में हम प्लांट करें। आने वाले टाइम में जैसा आप देखेंगे आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन और एक लैंडमार्क बन के उभर रही है, और आगे भी और अच्छा काम आप लोगों का साथ रहा, आगे ही ऐसा अच्छा काम करते रहेंगे। আমি ইতিমধ্যে আপনাদের সমস্ত কিছু বলেছি।
প্রথম দিন থেকে আমি এই একটা ছোট্ট বড় রোডের মধ্যে একটা ছোট্ট ঘর কেনা হয়েছিল, এবং এটা হঠাৎ করে মিস্টার রায় জিজ্ঞেস করলো, এটা কিনেছো, এটা তো উদ্দেশ্যটা তোমার কি? আমি বললাম আমার ইচ্ছা ছোটো বাচ্চাদের নিয়ে আমি একটা স্কুল করতে চাই। কীভাবে তুমি করবে? তোমারও তো দুটো বাচ্চা আছে। আমি ঠিক আছে, স্কুলে বাচ্চারা একটু বড় হয়েছে, ওদেরকে পাঠিয়ে দিও, আমি বাচ্চাদের নিয়ে একটু স্কুল করতে চাই, নার্সারি কেজি 1 থাকবে। তো সেই করে আমি মোটামুটি 35 স্টুডেন্ট দিয়ে ওই স্কুল 35-6 হবে এই স্টুডেন্ট দিয়ে আমি গড়াইয়ের ব্রাঞ্চ শুরু করেছিলাম, এবং দীর্ঘ গড়াইয়ের ব্রাঞ্চ প্রায় 10 বছর কাটানোর পর চিন্তা করলাম, আস্তে আস্তে স্টুডেন্ট সংখ্যা এত বাড়লো, চিন্তা করলাম আমার এইখানে আমার জায়গা দিতে পারবো না। তখন আমরা এই স্কুলে মানে ব্রাঞ্চটা আমরা প্রতিষ্ঠা করি, এবং সেটা আস্তে আস্তে এত ভালো হয়েছে, এত ভালো পড়াশোনার মান, এত বাইরে আমাদের নাম হয়েছে, এবং নার্সারি টু ক্লাস 12 মানে সায়েন্স, আর্টস, কমার্স তিনটে এতেই হচ্ছে, তিনটেই হচ্ছে, এবং 3টে বিভাগ আছে, 2-3টে করে সেকশন আছে এটাতে, এবং প্রচুর সংখ্যক স্টুডেন্ট হয়েছে, বাইরে বাইরে থেকে স্টুডেন্ট আসে। আমরা এখানে আপনার দিতে পারছি না, মানে হোস্টেলের ফেসিলিটি দিতে পারছি না, যার জন্য আমাদের এখানে আরও ডিমান্ড ছিল, কিন্তু আমরা এটা রাখতে পারিনি এখনো। তো অদূর ভবিষ্যতে সেটাও চিন্তাধারা আছে, আমরা করবো। এবং এখানে আমাদের অনেক কিছু ফেসিলিটি আছে, খেলার জন্য সমস্ত যেগুলো সেগুলোই আছে, স্পোর্টসের যেটা আপনার সুইমিং থেকে আরম্ভ করে সমস্ত বাস্কেটবল, সুইমিং সমস্ত ব্যাপারটা আছে। এবং এখানে শুনলেন আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার বলেছেন যে কী কী ফেসিলিটি এখানে আছে, এবং তাছাড়াও আমাদের এখানে পড়াশোনার মান এতই ভালো যে বাইরে বাইরে থেকে প্রচুর স্টুডেন্ট আসছে, এবং তারা এখানে পড়ার জন্য আগ্রহী। এবং আমাদের এবছরে যে এটা আছে, যে গরিব বাচ্চারা আছে, যারা হয়তো টাকার জন্য পড়তে পারছে, তারা 90% এখন মার্কস পাচ্ছে, অথচ ভালো স্কুল চান্স পাচ্ছে না, আমরা তাদেরকে 25,000 টাকা করে মানে স্কলারশিপ দিয়ে আমরা এখানে পড়ানোর চেষ্টা করবো। এবং আমরা চাইছি যে আমাদের স্কুল যেন এখানে না শুধুমাত্র আসানসোলের থেকে না, মানে মোটামুটি এই স্টেটে আমাদের স্কুলটা যেন সবার প্রথমে আসে, এবং চেষ্টা করছি এইভাবেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, এবং অদূর ভবিষ্যতে আপনাদের সবার শুভকামনা করে আমরা সেই পজিশন অ্যাচিভ করতে পারবো। থ্যাংক ইউ। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर प्रोजेक्ट। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद समूचे विपक्ष के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार आंदोलन किया जा रहा है और दोषियों को सज़ा देने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में आज कुल्टी में अस्पताल के सामने कुल्टी के भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर यहां भाजपा के युवा नेता टिंकू वर्मा, केशव पोद्दार के अलावा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे।
इस मौके पर विधायक ने कहा कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जो जघन्य कांड हुआ है उसके खिलाफ भाजपा पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रही है। आज का ये धरना प्रदर्शन उसी का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर उस हत्याकांड के बाद सभी सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। 4 दिन के बाद सीबीआई को मामला अदालत के आदेश के बाद दिया गया, लेकिन उन 4 दिनों में ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इशारे पर सभी सबूतों को मिटा दिया गया था, जिस वजह से सीबीआई को इस मामले की जांच में कठिनाई पेश आ रही है। हालांकि विधायक ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और इस जघन्य हत्याकांड में शामिल सभी दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी। আপনাদের ধর্নার কারণটা কি? আমাদের ধর্না পূর্ব নিশ্চিত কার্যক্রম হিসাবে হয়েছে। দফা 1 দাবি 1 মমতার পদত্যাগ। এই যে দেখলেন আপনি 9 তারিখ থেকে যে ঘটনাগুলো ক্রমশ ঘটে যাচ্ছে, 14 তারিখে রাত্রে যেভাবে গুন্ডাগুলো আরজিকর কলেজে ভাঙচুর করলো, সমস্ত প্রমাণগুলোকে লুটপাট করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর আদেশেই সব হয়েছে। না হলে ওখানে পুলিশ সিপি কী করছিল, 11 মিনিট ওই প্রেস বাইট করছে বাইরে। এক সিপি বললে আমি 2 মিনিটে সবাইকে তাড়িয়ে দিত। বিনীত গোয়েলকে প্রথম হেফাজতে নেওয়া হোক, ঘোষকে হেফাজতে নেওয়া হোক, 4টা ডাক্তার ও যারা সন্দিগ্ধ সবকে হেফাজতে নিয়ে তদন্ত করা হোক। সিবিআই তো নেমেছে, সিবিআই এর উপর তাহলে আপনারা আস্থা রাখছেন না? নিশ্চয়ই আস্থা আছে, কিন্তু যে আপনারা 4 দিনে সব মেটমাট করে দিলেন তাকে তো সংযোগ করতে অনেক সময় লাগবে। আপনারা সমস্ত যত এভিডেন্স ছিল এভিডেন্সকে নষ্ট করেছেন। কি দরকার ছিল আপনি তো সেদিনই করতে পারতেন। সকাল থেকে আরম্ভ করে আপনি যদি ঘটনাটা দেখেন, যখন মৃত্যু হয়েছে তারা বলছে আত্মহত্যা করেছে। বাড়িতে কে ফোন করলো ভাই আত্মহত্যা? যেখানে সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল ডাক্তার দুঃখে চোখ দেখে বলতে পারে আত্মহত্যা, তাকে মানে মার্ডার হয়েছে, রেপ হয়েছে, তাকে বলছে হত্যা। ওখানে বডির উপর 15টা ইঞ্জুরি ছিল, ঘাড় ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, মুখ চোখ থেকে রক্ত বেরোচ্ছিল, প্রাইভেট পার্টস থেকে রক্ত বেরোচ্ছিল, অর্ধনগ্ন অবস্থা একটা কাপড় ঢাকা ছিল, তাকে বলছে আত্মহত্যা করেছে। কাকে লুকাবার জন্য? কার জন্য? দিদি কার জন্য করছো? আর বাঁচবে না, কাউকে ছাড়া হবে না। পশ্চিম বাংলায় চুনে চুনে সবাইকে ফাঁসি দেওয়া হবে। যারা দুষ্কর্ম করেছে একজনও বাতিল যাবে না। আজকে আপনারা কি কর্মসূচি নিয়েছেন? কর্মসূচি আজকে হসপিটালের সামনে ছিল ধর্ণা প্রদর্শন, যাকে আমরা পাড়ায় পাড়ায় এলাকায় সবাইকে সচেতন করতে পারি কি ঘটনা পশ্চিম বাংলায় বুকে ঘটতে চলেছে আর কি ঘটনা ঘটছে। আজকে আমাদের থানা অবস্থানও ছিল, কিন্তু আমার পূর্ব নির্ধারিত কার্যক্রম হিসাবে এখানে আমরা কার্যক্রম করেছি। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম डॉक्टर अजय पोद्दार, कुंटीर विधायक। आसनसोल नगर निगम द्वारा निकासी व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसे कुछ इलाके हैं जहां पर स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां के पार्षद की लापरवाही की वजह से हल्की सी बारिश में ही उनका जीना दूभर हो जाता है, उनके घरों में गंदा पानी घुस जाता है। ऐसा ही कुछ हाल आसनसोल के गुरु नानक पल्ली 4 नंबर गली में रहने वाले लोगों का है। शुक्रवार दोपहर में जो बारिश हुई उस पानी की वजह से उनके घरों में गंदा पानी घुस गया। जब हमने इलाके के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर पार्षद कोई काम नहीं करते, नालियों की सफाई नहीं होती, जिस वजह से हल्की सी बारिश में भी उनके घरों में गंदा पानी घुस जाता है। यहाँ तक कि पीने के पानी के रिजर्वायर में जो पानी रखा रहता है उसमें भी नाली का गंदा पानी घुल मिल जाता है। इनका कहना है कि बारिश के मौसम में इनका जीना मुहाल हो जाता है, सड़कों पर भी जल भराव हो जाता है, जिस वजह से आना जाना भी काफ़ी मुश्किलों भरा हो जाता है। इन्होंने बताया कि इस बारे में कई बार स्थानीय पार्षद को बताया गया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। আজকে আমাদের গুরু নানক পল্লী 4 নম্বর গলিতে এই যে 15 মিনিট বৃষ্টি হয়েছে, সবার এই জল জমে গেছে, সবার ঘরে জল ঢুকে গেছে। এটা এক নালি পরিষ্কার হয় না। আমরা বললাম কাউন্সিলরকে নালি পরিষ্কার, কিন্তু এইদিকে আসেই নেই, পরিষ্কার করতে আসেই নেই। এই যে দেখুন কী অবস্থা, 15-20 মিনিটের মধ্যে সব ঘরে, সব আমাদের এইদিকে 4 নম্বর গলি লাস্টের দিকে সবারই ঘরে জল ঢুকে গেছে। আমাদের
কাউন্সিলর মেয়র কোনো মানে আমাদের এটা কোনো এটা রিকশন করছে না কি মানে কি আমরা বলে বলে একদম হয়ে গেলাম। 15 মিনিটে এই অবস্থা, এখন তো বাকি আছে। এই অবস্থা হলে আমরা কি কোথা থাকবো, সব ভেসে গেছে একদম জলে। গুরুনানপল্লির 4 নম্বর গলির বাসিন্দা। লাস্টের দিকে দেখুন আমাদের ঘরের পরিস্থিতির দিকে, ঠিক আছে? এত বৃষ্টি, কাউন্সিলরকে বলে কোনো লাভ হয় না, শোনা হয় না। আজ মোটামুটি 3 মাস ধরে এই পরিস্থিতি। সুইপার আসে না কর্পোরেশনে, ড্রেন পরিষ্কার হয় না, যার জন্য এই অবস্থা। ড্রেনের জল আমাদের রিজার্ভারে, ঘরের ভিতরে সব জায়গায় ঢুকে যাচ্ছে। ড্রেনের জল, রিজার্ভারের জল সব এক আমাদের। এবার আপনারাই বলুন আমরা খাবো কি? এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया खबर, नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और